نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، بأن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح خصوصا لمن استمعناها ولم سبابهم، لأن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته، ووالدنا ووالديهم خاصة وإلى أرواح المسلمين عامة. أوصل اللهم يا رب العالمين نسأل ذلك منا إليهم. الفاتحة الدنيا الشفاء والصحة والجمال واليتيم يسأل أن الله يشفيهما شفاء عاجلا شفاء لا يغادر بعدها سقما ولا ألما. على هذه النية وعلى كل نية صالحة مقبولة جامعة شاملة خيرات الدنيا وفي الآخرة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته بسر النبي وعلى النبي بسر الأصغر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي
محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Marilah wabarakatuh. kita sama-sama baca doa awal ta'lim pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ala al-huda wa dalalata ila khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna min nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالصبر والحلم وبارك لنا يا الله في حياتنا بصلة الرحم ونور قلوبنا ومستقبلنا بالأحكام والحكم إنك أنت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جمعتنا وإياكم في هذه المجالس المباركة، مجالس فيها الخير والعلم والعمل، ونحمد الله في كل حال من الأحوال. أشهد أن لا إله إلا الله تعالى واحد لا شريك له وهو رب الأنام، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنام. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وشرف على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله، ما ضاقت إلا فرجها الله، وعلى آله وأصحابه الفائزين بإمداد الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم نور قلوبنا واشرح صدورنا وارفع درجاتنا خصوصا لنا ولوالدنا ولأحبابنا ولجميع أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنت راض عنا والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pembahasan kita pada malam hari ini mengenai ilmu fikih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mengidolakan Nabi, menuntut ilmu fikih, maka insyaallah amal ibadah kita akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi amal saleh yang khair, yang baik, wa makbulah, dan diterima dan diberkahi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Pada pembahasan minggu yang lalu kita membahas tentang masalah daripada niat, bahwa syarat orang yang berniat itu ada 6 perkara. Sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa hukum niat itu wajib, tempatnya di dalam hati. Pusat daripada niat itu adalah awal ibadah kecuali puasa. Semua kita pakaian ihram, kita naik haji berbarengan dengan niat. Nawaitul hajja wal umrata fardhan lillahi ta'ala. Sejak niat pakai kain ihram untuk haji atau untuk umrah, wajib karena Allah berbarengan pakaian ihram dan niat. Tapi kalau puasa, malamnya berniat, besok baru berpuasa, kecuali puasa. Semua ibadah itu awal daripada kita permulaan ibadah diawali dengan niat. Kecuali puasa, puasa malamnya niat, besoknya baru melaksanakan. Maka puasa adalah ibadah yang paling Allah nomor satukan. Yang paling Allah nomor satukan puasa. Karena apa? Puasa itu sifatnya tersendiri. Tidak tahu batal atau tidak puasa kecuali diri kita dan Allah yang mengetahui. Maka puasa yang benar, maka Allah lah akan membalasnya. Wassaumu li wa ana ajziyabih. Puasalah karenaku, maka aku akan balas pahala terbesar untuk orang yang berpuasa. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sabda Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya niat yang benar adalah terletak di dalam hati dan cara berniat berbeda dengan penggunaannya. Niat wajib karena Allah, niat sunnah itu datang dari Nabi. Tapi kita kerjakan wajib karena Allah, niat sunnah pun juga kita lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita akan membahas tentang masalah syarat niat. Syarat berniat itu adalah Islamul manwi, bahwa syarat orang yang berniat itu harus orang Islam. Orang kafir pura-pura Islam, berwudu, dia sholat, tapi niatnya main-main, tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka tidak dinamakan niat. Jadi baca 2 kalimat syahadat dulu, yakinkan Allah ada dan yakinkan bahwasanya Nabi itu adalah utusan Allah, baru sah ibadah sholatnya, baru sah ibadah puasanya. Kalau belum Islam, maka tidak dinamakan berniat. Niatnya tidak sah sampai dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tamyizuhu, dan orang yang berniat itu harus bisa membedakan. Jadi kalau anak kecil sudah tamyiz, bisa membedakan baik dan buruk, berarti niatnya itu sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belum tamyiz, anak kecil belum bisa membedakan yang baik dan buruk, antara ibadah yang batal dengan ibadah yang sah, belum bisa membedakan, berarti dia belum tamyiz, belum sah dia itu berniat. Kalau dia sudah tamyiz, bisa membedakan baik dan buruk, maka anak kecil itu sah niatnya, walaupun dia belum mimpi basah.
belum keluar sperma di dalam tidurnya, tapi akalnya berjalan, bisa bedakan baik dan buruk, ibadah sah dengan ibadah yang tidak sah, ibadah yang berniat dengan tidak ibadah berniat, dia bisa membedakan, maka sah niatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengertian di dalam syariat Islam. Wasalasa, dan nomor 3 syarat berniat itu harus ilmun bil manwi. Ilmun bil manwi, harus tahu tata cara berniat, harus tahu ilmunya berniat. Niat wajib berarti sholat wajib karena Allah. Niat sunat berarti niat ibadahnya sunnah karena Allah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Harus dia ketahui niat sholat maghrib berbeda dengan niat sholat sunnah ba'diyah maghrib. Niat sholat maghrib usolli fardhu maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala, sajaku sholat maghrib 3 rakaat karena Allah. Dan adapun niat sholat daripada ba'diyah maghrib berbeda, usolli sunnata ba'diyah maghrib raka'atin lillahi ta'ala. Harus ada ilmu seperti ini, bisa membedakan niat wajib dan niat sunnah, baru sah ibadahnya. Berarti ibadahnya harus sesuai dengan niat, menggunakan ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warabi, dan niat yang keempat daripada syarat berniat adalah adamu ta'liqu ghafriha bi syai', mentiadakan sesuatu hal yang bisa memutuskan niat. Kalau sudah niat, putuskan hal dunia, fokus kepada niat karena Allah. Tak boleh berbicara lagi kalau sudah masuk waktu sholat. Kalau mau puasa, niatnya benar-benar dari malam karena Allah, biar puasanya besok sah. Begitu pun naik haji, terkala dia pakai kain ihram naik haji atau umrah, niat karena Allah. Sudah tak boleh diputuskan dengan niat sesuatu, harus kita lakukan. Begitu niat, laksanakan ibadah, jangan dicampur dengan sesuatu yang lain. Ini amanat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa adamu taraddudi fi qadriha, dan mentiadakan memutar balik niat. Jadi orang berniat itu tidak boleh was-was. Kalau ada was-wasan, ragu-ragu di dalam niat dia, berarti ibadahnya tidak sah karena Allah. Jadi dengan niat ikhlas karena Allah, mentiadakan sifat was-was di dalam hatinya, maka niatnya diterima oleh Allah. Kalau niat orang yang was-was, maka niat tersebut sia-sia, tidak diterima oleh Allah. Jadi harus fokus ibadah kita karena Allah. Tak boleh ada was-was berulang-ulang. Baca niat cukup sekali, yakin niat itu sah, tak boleh berulang-ulang. Tak ada kata-kata was-was di dalam berniat, itu tidak boleh, sesuai yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa pembahasan kita tentang niat adalah daripada niat berwudu. Ya, niat yang berwudu di dalam bab Musafina ini, bahwasanya niat pertama kali di dalam Islam adalah niat berwudu. Itu ibadah pertama kali. Sebelum kita lakukan puasa, benarin dulu niat wudu kita. Sebelum kita melaksanakan ibadah haji, benarin wudu kita. Kalau wudu kita benar, wudu kita sah, maka ibadah yang lain akan mengarahkan kepada kebenaran dan akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengertian Islam. Wa maqsuduha tamyizul adah min adat. Maksudnya itu adalah membedakan kebiasaan dengan adat. Kebiasaan kita makan, kebiasaan kita minum, karena ada niat dinilai ibadah. Kita makan biasa, perut kita kenyang, sekedar mengenyangkan perut saja. Tapi kalau ini kita niatkan bahwasanya makan ini adalah mubah, boleh kita niatkan untuk ibadah, maka mendapatkan pahala. Sajaku makan nasi misalnya untuk mengeluarkan ibadahku karena Allah, mendapatkan pahala. Tapi kalau kita sekedar makan saja, hanya lewat-lewat saja, tidak mendapatkan pahala dari Allah. Diniatkan
kita makan sesuatu karena Allah, itulah yang akan menghasilkan pahala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kal julus bil i'tikaf taratan wal istirahati ukhra. Seperti dia melihat di dalam masjid i'tikaf, tak boleh dia potongan dengan mengobrol kepada orang. Dia niat i'tikaf, sambung zikir kepada Allah. Jangan habis niat i'tikaf ngobrol di dalam masjid, maka putus niat i'tikafnya. Maka kalau sudah niat i'tikaf, niatkanlah berdiri di dalam masjid untuk ibadah, baca Quran, baca sholawat Nabi, baca istighfar. Jangan lagi i'tikaf kita ngobrol sama orang, batal niat i'tikaf kita dan tidak mendapatkan pahala dari Allah. Itu pentingnya kita mengetahui tentang ilmu berniat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tamyiz maratibul ibadah, dan niat itu adalah membedakan antara tertib ibadah seperti al-fard wan nawafil, adanya wajib, adanya sunnah. Dengan kita mengetahui wajib itu dari Allah, maka hukumnya fardu wajib kita kerjakan. Kalau kita ingin mendapatkan fadilah setelah wajib, amalkan perkara sunnah yang diajarkan oleh Nabi, baru kita mendapatkan keberkahan dari Allah dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anal awal min furudul wudu an-niyah, bahwasanya pertama kali perkara di dalam Islam kebaikan itu mengenai niat di dalam berwudu. Kalau kita niat wudu untuk sholat wajib, berarti semua pekerjaan kita boleh. Kalau kita niat berwudu untuk mengerjakan Al-Quran, maka baca Quran saja yang boleh, sholat sunnah boleh. Tapi kalau niat wajib, maka boleh semua, untuk sholat wajib dan untuk sholat sunnah dan baca Quran. Tapi dia berniat saja, aku ngambil wudu untuk baca Quran, berarti untuk baca Quran, sholat sunnah saja boleh. Untuk sholat wajib perlu wudu kembali. Jadi kalau dia niat wajib karena Allah, wudunya tatkala dia basuh muka, maka semua perbuatan boleh dia lakukan. Baca Quran, sholat wajib, sholat jenazah boleh. Tapi kalau dia niat wudu untuk sekedar membaca Al-Quran, untuk sholat sunnah, maka sholat sunnah saja yang boleh. Sholat wajibnya perlu wudu kembali. Ini pentingnya kita mengetahui di dalam bab niat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin daripada jamaah ada yang menanyakan tentang seputar daripada bab niat atau bab wudu, boleh daripada jamaah mengedepankan pertanyaannya. Wa alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak mau tanya, kalau kita mengambil wudhu lupa salah satu rukun wudhu itu, lupa misalnya nyuci tangan lah sudah, udah tuh kumur-kumur lah sudah. Nah pas kita nak nganu rambut itu lupa, waktu musab rambut lupa, pas nak sholat aku ini tadi sudah belum musab rambut. Nah itu udah keraguan, apa kita ulang lagi wudhu apa dilanjut ke untuk sholat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang afdal dan utama untuk diri kita. Siapa yang lupa mengambil air wudhu, teringat lagi sholatnya, atau sebelum sholat dia teringat, maka ulangi lagi wudhunya. Seperti dari kumur-kumur sudah, basuh muka sudah, basuh tangan sudah, atau sebagian kepala belum dibasuh. Karena sebagian kepala anggota yang wajib dalam wudhu, maka ulangi lagi wudhunya. Ya, walaupun dia jadi imam, himbawi kepada makmumnya bahwa sholat tadi tidak sah, saya lupa daripada membasuh bagian kepala.
jelaskan kepada makmum, biar makmum juga ikut sholat kembali. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali lupa kumur sunnah, ada apa dia lupa? Ya, kalau bagian muka, tangan, sebagian kepala, kaki, kalau ada yang lupa, maka ulangi lagi wudunya. Sebab itu anggota yang wajib di dalam sholat. Berbeda dengan kumur adalah anggota sunnah. Memasukkan air dalam hidung, membasuh telinga, membasuh leher, misalnya di belakang sini. Itu anggota yang sunnah. Kalau kita lupa tidak apa-apa, tidak perlu lagi mengulangi wudu dan sholat kita. Tapi kalau lupa niat wudu, lupa basuh muka, lupa basuh tangan, maka diulangi lagi wudunya kembali. Sebab itu anggota wajib. Muka berniat di dalam basuh muka, lupa niat, ulangi lagi wudunya. Lupa basuh tangan kanan, tangan kiri, atau lupa membasuh sebagian kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, lupa, maka ulangi lagi wudunya dan perlu sholat kembali. Kalau lupa kumur, lupa masukin air ke dalam hidung, lupa basuh leher, lupa basuh telinga, maka itu anggota sunnah, tidak perlu diulangi lagi wudunya. Ini konsep Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi niat merupakan anggota terpenting di dalam berwudu, setelahnya basuh muka sampai kepada telinga. Jadi sebagian ulama ngomong basuh muka itu telinga juga wajib, waktu basuh muka kenakan air. Sebagian ulama lagi ngomong tidak wajib, karena telinga itu bukan bagian dari muka. Batas telinga saja yang wajib dibasuh, telinganya tidak wajib. Itu menurut sebagian ulama. Tapi sebagian ulama lagi ngomong wajib kita basuh muka kenai kuping kita. Itu sebagian ulama yang berbicara. Tapi yang afdalnya kuping bukan bagian dari anggota muka. Maka habis basuh muka, basuh tangan, basuh sebagian kepala, baru setelahnya kita cuci daripada telinga kita. Daripada kesempurnaan berwudu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita membasuh daripada tangan sampai siku. Wa ghaslul yadayn ila al-mirfaqain. Basuh tangan sampai ke siku. Jadi sikunya harus dibasuh. Kalau sikunya tidak dibasuh, maka tidak dinamakan berwudu. Harus sikunya itu dibasuh. Adapun lebih daripada basuhan siku, ini hukumnya sunnah. Sebagai bab penyempurna wudu, melebihkan air di atas sikunya, itu bagian kesempurnaan wudu. Siapa wudunya sempurna, maka Allah berikan cahaya mukanya nanti bersinar tatkala di hari kiamat, melebihi daripada cahaya orang yang mukmin yang lainnya. Mungkin orang beriman di hari kiamat cahayanya dari sholat, cahayanya dari puasa itu akan nampak dari mukanya. Tapi cahaya wudu melebihi daripada cahaya orang yang berpuasa, melebihi daripada cahaya yang lain. Sebab wudu adalah lambang ibadah yang pertama kali Allah wajibkan sebelum sholat, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Membasuh muka dan membasuh kaki sampai mata kaki. Membasuh sebagian kepala cukup, kita basuh sebagian kepala, 3 helai rambut saja kena sudah cukup. Kalau menurut mazhab Maliki, gurunya Imam Syafi'i, itu kepala wajib dibasuh semua. Ada daki-daki, ada kotor-kotor di kepala kita, wajib dikenakan air supaya sah wudunya, dibasuh kepala semua. Tapi menurut mazhab kita, Al-Imam Syafi'i cuma sebagian kepala saja, walaupun 3 helai rambut sah, sudah terangkat wudunya. Itu menurut mazhab kita. Masuk sebagian kepala itu merupakan wajib. Kalau seluruh kepala dibasuh, itu menurut mazhab Maliki, guru daripada mazhab kita Imam Syafi'i. Dan membasuh kaki juga sampai mata kaki. Di atas mata kaki kita basuhi, maka itu sempurna wudu kita dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini
pengertian daripada ilmu fikih di dalam syariat Islam yang perlu kita ketahui. Bahwasanya inti daripada wudu itu adalah niat. Niat itu adalah qasdu syai' muqtarinan bi fiqhihi, yaitu memasukkan sesuatu dengan perbuatan kita, itu namanya niat. Memasukkan sesuatu seperti berwudu, memasukkan air ke muka kita. Tatkala air itu nempel ke muka kita, sama-sama kita niat berwudu. Sajaku mengambil air wudu wajib karena Allah. Niat di dalam hati. Mahalluha fil qalb. Semua ibadah itu Allah pandang niat di dalam hati. Apalagi kita mandi junub, misalnya mandi daripada hadas besar di dalam kamar mandi, tidak boleh kita melontarkan niat di dalam mulut kita. Karena apa? Itu tempat buang air besar, buang air kecil. Setan berdiri di dalam WC, maka tidak boleh kita melontarkan niat di dalam mulut. Maka cukup di dalam hati saja. Berbeda dia kalau berniat mandi junub, mandi hadas besar di sungai, di danau. Berarti itu bukan tempat kamar mandi. Walaupun di sungai, di danau ada orang yang buang air besar, ada orang yang buang air kecil, tapi karena itu bukan WC, maka boleh dia melontarkan niat di dalam mulutnya. Tapi yang tidak boleh melontarkan niat di dalam mulutnya kalau dia berada di dalam kamar mandi atau WC. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Melontarkan niat itu sunnah. Wa talaffuzu biha sunnah pada tempatnya, seperti mandi di kamar, di lautan, di sungai, musi misalnya, di danau. Selain kamar mandi maka sunnah kita melontarkan niat. Sajaku mandi dulu untuk mengangkat hadas besar karena Allah. Walaupun bahasa Indonesia kalau dia lontarkan niat dapatkan pahala, tapi afdolnya melontarkan niat dengan menggunakan bahasa Arab. Nawaitu raf'al hadasil akbar an jami'il badani fardhulillahi ta'ala. Sajaku berniat mandi dulu untuk mengangkat hadas besar karena Allah. Dilontarkan niat tatkala dia mandi di selain kamar mandi, mandinya di sungai atau di danau atau di kali atau di laut dia mandi, dan apa dia lontarkan niat walaupun dengan bahasa Indonesia, tapi afdolnya dengan menggunakan bahasa Arab. Tapi niat sholat seperti usolli fardhu maghrib kita ganti dengan bahasa Indonesia, itu tidak boleh. Sajaku niat sholat maghrib karena Allah, kita lontarkan, nah, itu tidak boleh. Sebab niat di dalam sholat harus menggunakan bahasa Arab. Walaupun sedikit daripada kita melontarkan niatnya boleh dengan bahasa Indonesia, karena itu di dalam sholat maka tidak boleh, wajib dengan menggunakan bahasa Arab. Itulah yang diajarkan di dalam konsep Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa waqtuha 'inda ghusli awwal minal wajh. Maka hendaklah kalian lontarkan niat tatkala air itu nempel ke muka. Pertama kali nempel ke muka, masukkanlah niat di dalam hati kita. Rajaku ngambil air wudu wajib karena Allah. Seperti mandi, nawaitu raf'al hadas akbar, berbarengan kita mandi dengan niat. Jangan kita air sudah mengalir kita baru niat, tak sah. Berbarengan. Tatkala air itu kita guyurkan ke badan kita, tatkala itulah kita berniat di dalam hati. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tartib alla yuqaddimu udhun ala udhrin. Dan tertib di dalam anggota wudu, tahu hukumnya, bagian anggota satu dengan anggota yang lain. Kalau dia basuh wudu, anggota kiri dulu baru kanan, hukumnya makruh. Sebab Rasulullah berwudu selalu mengedepankan yang kanan baru yang kiri. Kita memulai dari yang kiri maka kita makruh, menyalahi daripada aturan Nabi. Wudunya sah tapi mendapatkan makruh, kurang bagus menurut syariat Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tertib di dalam berwudu, tahu membasuh anggota satu dengan anggota yang lain agar ibadahnya diberkahi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin para jamaah ada yang menanyakan tentang
bab fikih di dalam syariat Islam atau bab-bab yang lain yang belum paham, fa'alaihi falyatafaddal, maka disarankan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah mandi wajib tadi, bisa tidak dibarengi niatnya, Bib? Kalau seandainya kita mandi wajib sudah tuh mandi sunat taubat, mandi Jumat dalam satu niat, ya tiga niat, satu kali mandi, semuanya bisa tidak, Bib? Dalam satu niat. Ini pertanyaan yang bagus dan banyak orang belum paham. Masalah tiga niat boleh digabungkan dengan satu kali mandi. Tapi niatnya mandi wajib dulu. Jangan niat mandi, kita niat mandi. Tidak tahu niat mandi sunnah dulu. Nanti nomor duanya baru niat wajib, tak sah. Niat yang wajib dulu dikedepankan, baru niat yang sunnah. Sajaku mandi wajib, mandi dulu untuk melakukan hadas besar karena Allah. Dan sekaligus aku mandi niat untuk sholat Jumat. Jadi yang wajib dulu, baru yang sunnah. Tak boleh yang sunnah dulu kita kedepankan, baru nomor duanya niat mandi wajib. Jadi yang wajib dulu dikedepankan, baru yang sunnah. Juga dapat udhun ala udhun. Dulu kata yang wajib di atas yang wajib. Berarti yang wajib itu mandi wajib di atas wajib dari Allah. Mandi sunnah itu perkara dari Nabi, itu perintah tambahan. Perintah yang wajibnya hanyalah mandi wajib. Mandi sunnah itu sekedar perintah setelah adanya mandi wajib. Jadi mandi wajib adalah perintah pertama kali Allah turunkan. Setelahnya baru perintah sunnah. Mandi sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi niat wajib dulu, baru niat sunnah. Kalau tiga niat tadi mandi taubatnya dikebelakangkan tak apa-apa. Jadi niat pertama niat mandi wajib karena dia junub. Niat kedua niat dia mandi untuk sholat Jumat karena dia ingin menghadiri ibadah sholat Jumat, dan setelahnya tutup dengan mandi taubah. Mandi taubahnya diakhirkan. Itu di dalam tertib berniat, susunan maratib berniat, tertib niat yang diajarkan Islam, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat mandi taubat diakhirkan sesuai dengan tertib di dalam syariat Islam. Ada lagi? Umpamanya kita ada luka, yang di plaster, itu tempat di wudhu, cuma kelupaan. Nah sudah sholat, lupa di plaster di sini kan, di kaki atau di tangan kadang kelupaan. Itu wudhunya kita ulang, termasuk sholatnya apa kita ini ada kodok atau gimana itu? Jadi kalau ada bekas restoran atau bekas plus di dalam anggota wudhu, tak tahu ketahuan, kita lagi wudhu, tak tahu habis sholat ketahuan, ada plastik ataupun ada heavy plus di bawah kaki kita bekas luka tadi, kita lupa. Maka sholat kita, wudhu kita tadi dibasuh ke kaki kita. Kaki saja yang dibasuh kembali, ya bagian kaki dibasuh kembali dan sholatnya diulangi lagi. Kalau lewat waktunya, misalnya dia sholat maghrib, tak tahu waktu isya kelihatan, baru dia ingat, oh ada bekas yang di plus, waktu sholat maghrib tadi tak sholat, dikobok sholatnya. Dibayar sholatnya. Karena apa? Ada anggota wajib yang belum kita penuhi, yaitu bekas yang plus harus dicabut, harus dialirkan dengan air wudhu. Yaitu afdolnya ulangi lagi wudhunya dan sholat kembali. Kalau waktu sholatnya lewat, berarti wajib diqadha. Itu pengertian syariat Islam. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
anak nanya nih. Banyak lah. Masalahnya ini kan pernah terjadi kan anak kan. Pas kita lagi ambil uduk, pas sudah sampai kepala lah, sampai kuping itu kita tuh ini kentut. Udah. Nah, mana itu ngambil? Apa kita ulang dia pertama? Apa kita terus kan? Jadi pertanyaan ini banyak orang belum paham, apalagi kita orang awam perlu kita sebarluaskan lagi pertanyaan ini. Bahwasanya tatkala dia sedang berwudu, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh sebagian kepala, membasuh telinga, tidak tahu keluar angin, maka wudunya batal. Diulangi lagi dari awal. Wudu itu harus tertib, harus tak boleh batal dari awal wudu, tak boleh keluarnya sesuatu, tak boleh keluar angin maka wudu kembali. Atau habis basuh muka, basuh tangan dari kentut dia keluar angin, maka ulangi lagi wudunya. Jadi harus batal wudu itu keluar angin kalau wudunya itu batal di dalam pertengahan lagi wudu atau sedang wudu keluar angin itu batal. Apalagi habis wudu keluar angin maka jelas batal. Itu pengertiannya, harus wudu kembali dari awal, dari basuh tangan kembali. Itu menurut syariat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk niat bulan puasa itu, sekarang kan kita selesai sholat tarawih itu langsung dipimpin doa untuk niat puasa ya, misalnya. Nah, sementara mungkin kita malamnya kita berjima, ya, jima. Sudah itu saat kita selesai dari jima, kita bangun tuh mungkin sudah para dekat subuh, mungkin sekitar 15 menit lagi azan subuh kan. Jadi kita dulu mandi wajib ya, seandainya, atau kita dulu sahur. Sudah tahu mana kondisi niat kita tadi apa membatalkan jemaah itu tadi kan? Atau kita mesti niat lagi untuk puasa tadi ya? Nah jadi mana yang dia mesti utama gitu? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang sangat bagus dan banyak orang awam belum mengetahuinya. Bahwasanya tatkala dia berhubungan suami istri di malam hari tidak batal niatnya, masuk puasa saja besok. Jima itu tidak membatalkan niat. Walaupun dia habis azan maghrib niat puasa besok itu sah hukumnya. Yang terpenting dia sudah membatalkan puasanya, langsung niat saja pun niat puasa besok karena Allah. Tidak perlu nunggu terawih, tidak perlu nunggu niat habis sholat terawih, nunggu berjamaah baru niat. Habis sholat habis azan maghrib, habis kita buka minum air itu langsung niat untuk puasa besok itu sah hukumnya. Karena waktu maghrib masuk waktu niat untuk berpuasa, maka itu boleh. Bahwasanya kalau kita mendahulukan antara mandi wajib dan makan sahur, kalau waktunya masih panjang, lebih baik kita mandi wajib dulu. Terkecuali waktunya mepet. Dan apa kita makan sahur, langsung setelahnya kita mandi wajib. Kalau waktunya tinggal 15 menit atau 10 menit, maka dulukanlah makan sahur dulu, tidak apa-apa, karena darurat. Setelahnya kita mandi. Al-Dharar tubihul mahdurat. Nah, keadaan darurat itu membolehkan segala cara, maka hukumnya halal. Jadi boleh makan dulu, katakanlah waktu tinggal 15 menit atau 10 menit, langsung dia mandi wajib, maka itu sah hukumnya. Itu menurut syariat Islam. Semoga bisa kita pahami. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertanyaannya Anda nih ada niatin, cuma tidak terucap dalam hati. Pas anak bayar niat anak nih, uangnya tidak tahu lagi kemana. Nah itu cak mana itu? Anak kan dapat borongan misalnya kan sekian kan, anak nih nak bantu, ada yang susah lah, nak bantu, anak selesai borong nih anak ngasih uang itu.
pokoknya ngecek tuh. Tapi niatnya dalam hati. Pas anak ngasih uang itu nggak tahu lagi kemana. Nah itu jangan itu. Ini pertanyaan yang bagus, bahwasanya kita wajib mencari orang tersebut. Kecuali orang tersebut tak ada, ganti orang kepada keluarganya. Orangnya tak ada, kita ganti kepada keluarganya. Keluarganya dan ketemu, cari kepada temannya. Dari keluarga atau temannya, agar kita bisa menyambungkan sedekah kita. Itu pengertian. Anaknya sudah cari, cuman tidak tahu. Ada tuh di jalan, dia tuh biasa di situ. Nah setelah di situ tuh uangnya tuh di jalan gitu. Tapi memang biasanya di situ lah. Pada saat anak itu selesai dan nanti lagi di situ. Jadi anak tanya lah kan dengan uang yang punya toko, uang yang punya toko juga udah tahu. Terus tuh duit itu anak infak ke masjid deh, cak mana itu? Sama saja, yang terpenting ada amal solehnya. Kita nak ketemu sedekah sama orang ini, kita lihat keinginan besar. Berarti antum sudah dapat dua pahala. Pahala sedekah sama orang miskin, sama pahala sedekah masjid. Dua pahala sudah boleh. Berarti tidak jadi utang berarti dari itu kan? Bukan diutang karena orangnya ada. Bukan disengaja. Bukan nazar di dalam hati. Kecuali kalau nazar, kalau dia ini harus kita berikan, maka itu boleh. Kalau terucap nazar, maka itu tidak sah. Wajib dia tunaikan. Itu namanya niat sah. Boleh. Dan mendapatkan dua pahala. Pahala sedekah kepada orang miskin, sama pahala bersedekah kepada miskin. Kasih dulu. Terima kasih. Ada lu kalau menerima itu. Guru menerima infak dunia dan akhirat, itu pelajaran majlis kita. Amin. Fatihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fatihah bin Shifa yadni binti Hajiyum Allah yashfihima شفاء يشفيها شفاء عاجلا شفاء لا يغادر بعدها سقما ولا ألما على هذه النية وعلى كل نية صالحة مقبولة جامعة شاملة وخيرات الدنيا وفي الآخرة إلى حضرة النبي سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله وافي دعوة الكافر مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ونبي شفاعته يا رسول الله واخر على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الدين وشفائها ونور الابصار وضيها وقدر وغذائها وعلى اله وسلم. يا الله يشفيها شفاء عاجلا شفاء لا يغادر بعدها سقما ولا ألما. يسر لنا امورنا وامورها بجاه سيد الوالد القدر محمد بن علي وعلى وصلى الله على سيدنا وعلى اله وسلم والحمد لله رب العالمين. ولله kita tutup doa akhir majalis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi'annana tarafna wa annana ashrafna ونالا واشرفنا وتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ورب ومولدينا والآل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة والمسلمين أجمع وبنا ربي فاسمع فضلا وجودا لنا لا باكتساب منا بمصطفى رسولي وما بكل سوري بالمصطفى رسولي وما بكل سوري بالمصطفى رسولي وما بكل سوري صلى وسلم ربي
عليه حق الحق وآله وصحبه وجل وجه الصحبه والحمد لله بالبدء والتناهي. المجالس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد النبي والسلام. الحمد لله رب العالمين. إذا كنتم بآخر مجالس تقبل الله منكم وتقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.